So hello everyone. So today we discuss about most important things about our RIOM in Odisha Police हो किंबा OSSC CGL हो ସବୁ ପାଇଁ ये जीके जीएस और स्ट्रेटेजिक हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजिक सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मु कंपाइलेशन करके गोटे वीडियो रे हमें सारिया चेष्टा करिवा। तो डाउट न करिकी डेरी न करिकी किछि न गपिक स्टार्ट करिवा आज क्वेश्चन को। हिस्ट्री पे क्वेश्चंस रहइबो। इन व्हिच ईयर was the Diwani of Bengal transferred to the East India Company? ତାହେଲେ କୋଉ ବର୍ଷ ଦିୱାନି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 1765ରେ ଦିୱାନି ରାଇଟ୍ସ ସବୁ ରହିଲା ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାରକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର କିଏ ଥିଲେ ନା ଶାହା ଆଲାମ ଟୁ ଥିଲେ। ଦିୱାନି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1765 ବେଳକୁ ହେଇଥିଲେ। ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन होता 16 अगस्त 1765 क्या क्या भितर ना मुगल एम्पर शाह आलम टू आउ आलमगीर टू आउ रॉबर्ट क्लाइन भितर जोटा ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा बैटल ऑफ बक्सर जो होता 1764 पर साइन होता। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा। क्वेश्चन पचार बेंगल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर। बेंगल ग्रेजुअली कौन है ना धीरे धीरे भांगिया को लगे कहा कंट्रोल कहा कंट्रोल ना मुर्शिद कुली खान जी रहिले मुगल कंट्रोल धीरे धीरे अपॉइंट कले क्या नायब को जोटा कि डेप्यूटी ऑफ गवर्नर प्रोविनेंस बोली कह जाए। 18th सेंचुरी बेलू बेंगल कौन है ना ग्रेजुअली ब्रोक होगा लगे मुगल कंट्रोल अंडर कहा अंडर नहीं मुर्शिद कुली खान का अंडर से अपॉइंटेड ये लोक जी मुर्शिद कुली खान अपॉइंटेड होते नायब ऑफ बेंगल को डेप्यूटी ऑफ द गवर्नर ऑफ प्रोविनेंस बोली कह जाए। ठीक अच्छे, नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द चारमीनार ऑफ हैदराबाद। चारमीनार जो रहा हैदराबाद रो तो ये किए बिल्ड करथिला ताले किए ना कुली कुतुब शाह आइजबो। ठीक अच्छे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ऑप्शन ए हेजबो राइट आंसर जे कि हैदराबाद जो रहा को कौन करथिले ना चारमीनार कंस्ट्रक्शन काम 1591 बेलू कौन करथिले ना आरंभ करथिले। तापरे सेमती हमरो अलाउद्दीन खिलजी कौन करथिले अलाई दरवाजा करथिले अलाई मीनार करथिले। सेमती इल्तुतमिश करथिले हमरो कुतुब मीनार कंप्लीट करथिले। आ कुतुबुद्दीन ऐबक कौन करथिले ना हमरो जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार स्टार्टेड काम करथिले। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट मांडू एज हिज कैपिटल। ताले किए मांडू को कैपिटल बोली करथिला ताले किए करथिला ना होसांग शाह। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए हेजबो राइट आंसर होसांग शाह जे कि मांडू को तांगर कैपिटल बोली करथिला। से जने इंडिपेंडेंट रूलर थे को डेनास्टी ना घोरी डेनास्टी है। ता सहित सेकेंड सुल्तान थे कहार ना मालवार जे कि मांडू को रूल करुले केबेरु केबे ना 1401 रु 1531 बेलू आउ अल्प खान बोली जना जाए। आ सी निजे को टाइटल देते होसांग शाह। ठीक अच्छे, ये सब गुड़ा मन रख। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द बैटल ऑफ चंदवार वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद ऑफ कन्नौज ऑफ द डैश डायनेस्टी। जो बैटल ऑफ रहिला चंदवार फॉट होता क्या भितर ना मोहम्मद घोरी आ जयचंद कन्नौज को डायनेस्टी से बिलोंग करते। आंसर कौन हो ना गदवाल डायनेस्टी जो रहा बैटल ऑफ चंदवार 1194 बेलू फॉट होता जोटा कि जयचंद जी थे गदवाल डायनेस्टी बिलोंग्स करती। बेसिकली ये बैटल कौन होता ना एंड होता कौन ये गदवाल डायनेस्टी बिल्कुल भी एंड होता आउ एक्सपेंड करते मोहम्मद घोरी नॉर्दर्न इंडिया को। ठीक अच्छे, सेमती मोहम्मद घोरी जी रहिले मुल्ज अदुद्दीन मोहम्मद घोरी कहुए। गदवाला डायनेस्टी को रूल करते जयचंद आउ से आर्ट और कल्चर नॉर्दर्न इंडिया रे बहुत सारा फेमस था किंतु जयचंद को डिफीट करते को बैटल ऑफ चंदवार। नेक्स्ट द आर्ब इन्वेंशन ऑफ इंडिया इन 712 AD वाज लेड बाय। जो आर्ब इन्वेंशन होता को किए लेड करथिले बोली पचारछि। ताहले आंसर हिचो कोन ना मोहम्मद बिन क्वासिम ऑप्शन ए हिचो राइट आंसर
ଯିଏକି କନକ୍ୱର କରିଥିଲେ ସିନ୍ଧ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ। ଆଉ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆରବ ଭିକ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆର। ଆଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କାହାର ନା ଆରବ ଇନଭେନ୍ସନର। ୱାସିମ ଯିଏ ସକ୍ସିଡ୍ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଯିଏ କହିପାରିବା ସିନ୍ଧ କନକରିଂ ସିନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରିଲେ ଆଉ ଡିଫିଟ୍ କାହା କରିଥିଲେ ଯୋଉ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସିନ୍ଧ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ଦାହିର ଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ୱାସିମ ଯିଏ କହିବା ତାକୁ ଲିକାବ୍ ଅଫ୍ ଇମାଦୁଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ୱାସିମ ବହୁତ ସାରା ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଧ ଆଉ ଫୋର୍ସେବୁଲ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ଇସଲାମକୁ। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରିଜନର ଅଫ ମେସୋପୋଟାମିଆକୁ ବେସିକାଲି ଯୋଉ ସେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ରାଜା ଦହିରକୁ 711ରେ କଣ କରିଥିଲେ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। Next question ଯିବା question ଏଠି ପଚାରୁଛି who among the following rulers propounded a new way of life religion called dini life। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ propound କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ ରିଲିଜନ ଯୋଉଟା କି ଦିନି ଲାଇଫ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବର, ଆକବର, ହିମାୟୁ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆକବର ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ୍ ପାଥ ବେସିକାଲି ସଜେଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଦିନ ହିଁ ଇଲାହି ବୋଲି ଯୋଉଟା କି କୋଡ ମୋରାଲ ବେସିକାଲି ସିକୁଲାର ଆଇଡିଆସ କେମିତି ପିସ୍ ୟୁନିଟି ଟଲରାନ୍ସ ଗୁଡାକ ବଜାଇ ରଖିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆକବର କଥା କହିବା 1556ରୁ 1605 ବସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଥର୍ଡ ମୁଘଲ ଏମ୍ପରର ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ଥିଲେ ନା ହୁମାୟୁନ ଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଲ୍ ଅଫ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଇବାଦତ ଖାନା ବୋଲି କହିବା ଯାହା ହାଉସ ଅଫ worship ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରିରେ। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ସିଟି ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି in which year was the Hunter Commission appointed by Lord Ripon। ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଣ୍ଟର କମିଶନ କେବେ ବସିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତାହେଲେ 1882 ମସିହାରେ କଣ ବସିଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଶନ ଯିଏକି ସାର୍ ୱିଲିୟମ ହଣ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସାଇଡେଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ହଣ୍ଟରକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଅଫ ଭାଇସରୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଲର୍ଡ ରିପନ କଥା ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟାକି ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିବରେସନ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ହେଇଥିଲା କାହାର ନା ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ଠିକ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଆମର ଯୋଉ ଏଜ୍ ଥିଲା 18ରୁ 21 ବର୍ଷ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ଇୟରକୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲର୍ଡ ଲିଟିଅନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ 21 ଇୟର୍ସରୁ 18 ଇୟର୍ସକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଜକୁ ରେଡ୍ୟୁସ କରିଦେଇଥିଲେ। Who among the following established the India first post office 1774 CE। 1774 ବେଳକୁ ୱାରେନ୍ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ 1774 ସି ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ବେସିକାଲି ଆମର 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଘଲ ଏମ୍ପର ଆକବର ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ ବେସିକାଲି। ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କଥା କହିବା ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ ମାୟୋ ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟାକି ରାଜକୋଟ କଲେଜ କାଠିୱାର ମାୟୋ କଲେଜ ଆଜମେର ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ନୱାଲିସ କଥା ଯଦି କହିବା ଯିଏକି ଆମର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରିଫର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ବେସିକାଲି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି which of the following tribes was defeated by the famous general Akbar Raja Man Singh in 1591। ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଫେମସ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କର ରାଜା ମାନ ସିଂ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଚେରୋ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯେ କି ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରାଇବ୍ କଥା କହିବା ଯୋଉ ଜେନେରାଲଙ୍କଠୁ ହାରିଥିଲେ। ବେସିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଚେରୋ ମାନେ ଚେରୋସ ଗୁଡାକ ରହିଲା ବିହାର ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ରାଜା ମାନ ସିଂ କଥା କହିବା ସେ ଆକବରଙ୍କର ଫେମସ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। ଆକବର ଯୋଉ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲେ ନବରତ୍ନ ଯୋଉ କହିବା 9 ସେମ୍ସ ଅଫ ରୟାଲ କୋଡ୍ ଆକବରଙ୍କର ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ ଜେନେରାଲ ଆକବର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ମହାରାଣାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ହଳଦୀଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। Between the 4th and
टू 9th century कांचीपुरम सर्व as capital of which kingdom? ତାହେଲେ କହିଲା ବେସିକାଲି 4th ରୁ 9th century ବେଳକୁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତ କାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଥିଲା? ଯୋଉ ପଲ୍ଲବ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 4th ରୁ 9th century ବେଳକୁ ରୁଲର ଥିଲେ ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲଗଭଗ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ୱାନ୍ ଯିଏକି କନସିଡର କରାଯାଏ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର ହିସାବରେ କାହାର ନା ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର। ତା ସହିତ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ବେସିକାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କାହାର ନା ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ପଲ୍ଲବ ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲେ କାହାର ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ତାଙ୍କର ଯଦି ପଚାରିବ ସିମ୍ବଲ୍ସ କଣ, ଲାୟନକୁ ସୀମା କୁହାହଉଥିଲା, ବୁଲକୁ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାହଉଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ପାଣ୍ଡିଆ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ମଦୁରାଇ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଚେରା ମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟା କି ବାଞ୍ଚି କିମ୍ବା ମୁଜରି ବୋଲି କହିପାରିବା। ରାମ ବର୍ମା କୁଲଶେଖର ଯିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ଆଉ ଚୋଳା ଯୋଉଟା ରହିଲା, ବିଜୟ ଯୋଉ ରହିଲା ଫାଉଣ୍ଡର ରହିଲା ଚୋଳା ମାନଙ୍କର। ତାଞ୍ଜୋର ଯୋଉଟା ରହିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ କାହାର ନା ଚୋଳା ମାନଙ୍କର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ III ଯିଏ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଜମ୍ପିଂ ଟାଇଗର କହିପାରିବା ରୟାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ କାହାର ନା ଚୋଳା ମାନଙ୍କର। Which of the following incident occurred before the partition of Bengal in 1905? ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥିଲା 1905 ମସିହାରେ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉଟା କି ଆସାନେସନ ଅଫ ପ୍ଲେଗ କମିଶନର ବାଇ ଦ ଚେପକର ବ୍ରଦର୍ସ ହେଲା। ବ୍ରଦର୍ସ କହିପାରିବା ଦାମୋଦର ବାଲକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ଚେପକର, ଯୋଉଟା କି ଆଇସିଏସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବି କହିପାରିବା। ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେଗ କମିଟି 1897 ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କାମଟା ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହିବା ଯେମିତି ଜାଲିଆନବାଗ ମାସ୍କର ବି ଯଦି କହିବା ଯୋଉଟା କି 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ହେଇଥିଲା। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ମାନେ କହିବା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ମାନେ ନାଁ କରିଥିଲା। ଯେମିତି କାକୋରି ରହିଥିଲା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 9 1925 ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ରବରି ଯୋଉ କହିବା। ସେମିତି ଚୌରି ଚୌରା 1922ରେ ଏ ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଘଟିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Who has the charge of education portfolio in the first cabinet of a free India 1947? ତାହେଲେ ଏଜୁକେସନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର କିଏ ଚାର୍ଜ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେ କି 1947ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ୱିକଲି ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଜଣେ କି ଅଲ ହିଲାଲ ଆଉ ଅଲ ବଲଘା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ନନ୍ କର୍ପୋରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ କେବେ ନା 11th ନଭେମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡକୁ ନବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାଇନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ ଇ ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 1992ରେ ପୋଷ୍ଟଥମସଲି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, who among the following was the first Indian member Indian civil service in 1870? 1870 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତେବେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିଏକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ 1855ରେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ଜଣେ, କେହି ବି ଯାଇନଥିଲେ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯିଏକି କାପୁର ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଇସିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ 1948ରେ। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦିଟା ସେସନ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଉ 1883ରେ 1885ରେ। ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବି ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଲିଡର ଥିଲେ, ସେ ରିଜାଇନ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ 1921ରେ। ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର Kandahar Edict of Ashoka discovered? ତେବେ ପଚାରୁଛି କୋଉ ଇୟରରେ ଖଣ୍ଡାର ଏଡିକ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ 1955ରେ ଏଡ୍ କରିଥିଲେ। In which year was the ninth Guru of the Sikh Sri Guru Tegh Bahadur executed by Aurangzeb? ତାହେଲେ କୋଉ ବର୍ଷ ଶିଖ ଗୁରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ନାଇନ୍ଥର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦ୍ୱାରା।
आंसर कौन ହେଇଯିବ तेग बहादुर ଯଦି ଇୟର ପଚାରିଲା 1675 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଔରଙ୍ଗଜେବ କଣ କଲେ ନା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କି ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ସେ ପବ୍ଲିକଲି ବିହେଡେଡ୍ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିହେଡେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛ ଯିଏ କି ଫାଉଣ୍ଡର ରହିଲା ସିଖିଜିମର। ଆଉ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ରହିଲେ ଯିଏ କି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଉ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାଇଲ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେ ଖାଲସା ଯୋଉ ରହିଲା ବା ପିଓର ୱାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦ ମୌर्यन ଡାଇନାସ୍ଟି ରୁଲ୍ड ଓଭର ମଗଧ ଆଫ୍ଟର ଦ ରେଜିନ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ କହିଲା ଯୋଉ ମୌर्यन ଡାଇନାସ୍ଟି ଯୋଉ ଥିଲା ରୁଲ କରିଥିଲେ ମଗଧ ତ କାହାଙ୍କ ରିଜେନ୍ ଟାଇମରେ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାସ୍ଟି ନନ୍ଦ ଡାଇନାସ୍ଟି ନା କନଭା ନା ସାତବାହନ। ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାସ୍ଟି ହେଇଯିବ। କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କିଏ କରିଥିଲା ନା ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମଗଧରୁ 1885 ବିସିରୁ 73 ବିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ କରିଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର କହିବା ଯେମିତି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ରହିଲେ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଆଉ ଦେବପୂତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉ ଥିଲା ନା ପାଟଲିପୁତ୍ରରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୌर्यन ଡାଇନାସ୍ଟି ଯଦି କଥା କହିବା କି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କଣ ଥିଲା ପାଟଲିପୁତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସନ୍ ଥିଲା କିଏ ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ସନ୍ କିଏ ଥିଲା ନା ଅଶୋକ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ who among the following personality was given the Tabadari of Agra 1722। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉ କି ସବଦାରୀ ଆଗ୍ରା ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ବେସିକାଲି ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତାର ଆନ୍ସର କଣ ରହିବ ନା ସୱାଇ ରାଜା ଜୟସିଂ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବା ତାଙ୍କୁ ଜୟସିଂ ଟୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 29th କାଛୁଆ ରାଜପୁତ କିଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜୟ ସିଂ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ରାଜା ବିଶନ ସିଂ। ଏ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which of the following literary work was created by ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଲିଟରାରୀ ୱାର୍କ ବେସିକାଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ରାମଚରିତମ୍ ବା ରାମଚରିତ କୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରାମଚରିତମ୍ ବା ରାମପଲ ଚରିତ ଯୋଉଟା କି ଲିଟରାରୀ ୱାର୍କ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଯଦି କହିବା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୌଦରାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବା ଯଦି ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା କି ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଚାଣକ୍ୟ ଏଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ରହିଲା କବି ଜୟଦେବ ଏଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମିଡଲ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ who among the following lived in India during the rule of Mughal Emperor Akbar। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମୁଗଲ ଏମ୍ପର ଆକବରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଜିନ୍ଦା ରହିଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନ ଇ ଖାନା ବୋଲି କହିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନା ଇ ଖାନା ଯିଏକି କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କାହାର ନା ଆକବରଙ୍କ ଟାଇମର ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍କଲାର କହିପାରିବ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହିନ୍ଦୀ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାରେ। ତ ନବରତ୍ନ ଯୋଉ ଥିଲେ 9 ଜେମ୍ସରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ବାବରନାମା ଯୋଉଟା କି ପର୍ସିଆନ ଯୋଉ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବୁକ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ଦିଟା ଯୋଉଟା କି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆକବର ଟାଇମରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆମର ଅମୀର ଖୁସରୋ ଯଦି କହିବା ବା ତାକୁ ଶ୍ରୁତିହିନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ସ୍କଲାର ପୋଏଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଇମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଫଲୋଅର ଥିଲେ ନା ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆହୁଲିଆଙ୍କର ଫଲୋଅର ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପଚାରୁଛି କାହାଙ୍କର ଥିଲେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଥିଲେ ତାନସେନ ବୀରବଲ ତ ଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ତା ସହିତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ in which year did the Mughal Emperor Akbar die। ତାହେଲେ କେବେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଯିଏ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1605 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯିଏକି 13 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ହିମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ଟାଇମରେ ସେ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ
ଆଉ ତାପରେ ट्यूटर ह्यूमायून फेवरेट कॉन्फिडेंट बैराम खान जो ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ 1556 1560 ହିସାବରେ ଏମ୍ପରର ରହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆକବର ଟିମ୍ ସବୁ ଯେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୁରା ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ବେସିକାଲି ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ହେମୁ ଆଉ ଆଫଗାନ ଫୋର୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ବାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ 1556 ବେଳକୁ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ଅଫ୍ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ୱାଟର ଟାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ମିଳୁଛି ତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଯୋଉଟା କି ୱାଟର ଟାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବେସିକାଲି ବା କଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟାର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାନାରୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା ବା ପବ୍ଲିକ ବାଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଏଲାବୋରେଟଲି ବାଥ୍ କହିପାରିବା ୱିଥଆଉଟ୍ ଡାଉଟ୍ କହିପାରିବା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ। ତା ସହିତ ଏ ବାଥକୁ ବେସିକାଲି ସ୍ପେସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫଙ୍କସନ ରିଚୁଆଲ୍ସରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ କଥା କହିବା ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଡିସ୍କଭର କିଏ କରିଥିଲେ ନା 1922 ମସିହାରେ ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, ସେ ପଚାରିଛି କି which of the following was not a port town of the Indus Valley civilization? ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଟାଉନ୍ ନୁହେଁ? ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାବିରା, ରାଖିଗ୍ରାହୀ ନା ସୁରକୋଟାଡା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ରାଖିଗ୍ରାହୀ। ହଉଜି ସୁଲତାନି was a large reservoir just outside the Delhi constructed by whom? ହଉଜି ସୁଲତାନି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ରିଜର୍ଭର କହିପାରିବା, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କହିବା। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ? आंसर is कौन? Sultan Iltutmish. In the 1920s, military guerrilla movement spread the dash hills of Andhra Pradesh. The guerrilla movement spread hitla को hills से आंध्र प्रदेश रे? अरकू, गुडेम, नालामाला ना सच्चरम? आंसर is कौन? गुडेम. Kalan was the author who wrote the Sanskrit poem about the kings. कलन जे थिले जे कि ऑथर थिले ଆଉ ରୋଡ୍ କରିଥିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୋଏମ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ସବୁ କାହାର? ଗୁଜରାଟ, କାଶ୍ମୀର, ବେଙ୍ଗଲ ନା ଓଡ଼ିଶା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? କାଶ୍ମୀର। ଦ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ରଙ୍ଗପୁର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା ରଙ୍ଗପୁର, ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ନା ପଞ୍ଜାବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଗୁଜରାଟ। Peat houses dug into the ground with the step leading into them were found at the dash archaeological site. जो पीट हाउस रहा डग हो ग्राउंड को आउ सेटा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे रे देखिବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ହରପ୍ପାନ, ବୁର୍ଜହମ, ଲୋଥାଲ ନା କାଲିବାଙ୍ଗାନ? ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବୁର୍ଜହମ। Houses of the Indus Valley civilization generally had rooms built around it. जो हाउसेस रहिला इंडस वैली सिविलाइजेशन ने जनरली कोଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋଟେଡ୍, ବେରେଣ୍ଡା, ୱେଲ୍ ନା ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କରେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? କୋଟେଡ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ପଚାରିଛି many scholar argue that the Mesopotamia people tigers Euphrates Valley called Indus Valley civilization called as हरप्पा, मेलुहा, सिंधु ନା ଭାରତ? आंसर कौन ହେଇଯିବ? ମେଲୁହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହଉ ବଢ଼ିଆ। ଦ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ୱାଜ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ୍? ହେଲେ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପଥ କାହା କାହା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ବେସିକାଲି ଆମର 1526 ଯଦି କହିବା ଥାର୍ଡ ବାଟେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1526ରେ, ବଟ୍ ଥାର୍ଡ ବାଟେଲ କଥା କହିଛି 14 ଜାନୁଆରୀ 1761 ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। Which of the following was a compilation of the teaching of Buddha in around 5th to 4th century BCE? ହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କହିବା କୋଉ ଟିଚିଂର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର 5th to 4th century BCE ରେ? ଉପନିଷେଦ, ତ୍ରିପିଟକ, ପୁରାଣ ନା ବେଦ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ତ୍ରିପିଟକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି 5th ରୁ 4th century ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା क्वेश्चन ପଚାରିଛି which of the following books is written by Megasthenes मेगास्थनीज द्वारा କୋଉ ବୁକ୍ ଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିକା ମୁଦ୍ରା ରକ୍ଷକ ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଇଣ୍ଡିକା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତୁଳସୀଦାସ କମ୍ପୋଜିସନ ରାମଚରିତ ମାନସ was written in ତାହେଲେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ରଚିତ ରାମଚରିତ ମାନସ ରହିଲା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅବଧି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଅବଧି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ 16th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଭକ୍ତି ପୋଏଟ ଥିଲେ କିଏ ନା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟୱିନ୍ 1292 to 1294 from ତାହେଲେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ବେସିକାଲି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଭେନାଇସ୍ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନା ସ୍ପେନ୍ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଭେନାଇସରୁ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ 1254 ରେ born ହେଇଥିଲେ ଇଟାଲୀର ଆଉ ବେସିକାଲି ମାର୍କୋ ପୋଲୋ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର ଥିଲେ ଯେମିତିକି ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିଙ୍ଗଡମ ଟାଇମରେ ଭିଜିଟେଡ୍ ଆସିଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ସିଲ୍କ ରୋଡ ଦେଇକି ଚାଇନା ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା which of the following statement about the all india muslim league is not true ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଭିତରୁ ଏଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଟ୍ରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଦ ଲିଗ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଦ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ James Mill in his book The History of British India had divided the Indian history into three periods that does not include which of the following ତାହେଲେ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତିନିଟା ପିରିୟଡରେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ତାଙ୍କ ବୁକ୍ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ କଥା କହିବା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଯୋଉଟା କି ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ୱିଥାଉଟ୍ ଫିୟର ଯୋଉଟା କି କୁଲଦୀପ ନାୟର ଲେଖିଥିଲେ ଦ ଏରା ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହଗ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି who among the following was described as the father of Indian honest father of honest କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯିଏକି ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଚିରୋଲ ଯିଏ ଥିଲେ ନିଜକୁ ଟାଇଟଲ ବେସିକାଲି ଦେଇଥିଲେ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଏନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିବେସନ ଯେତେବେଳେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଆମର କେଶରୀ ହଉ ମରାଠା ହଉ ଏ ଦିଟା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଲା ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ 1921 ରେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଫ୍ରିଡମ ଇଜ ମାଇ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ରେସ୍ଡ ବାଇ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଫ୍ରିଡମ ଯୋଉଟା କି ଆମ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବି ଯୋଉଟା କି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଇ ସାଲ୍ ହାଭ୍ ଏଟାକୁ କହିଥିଲେ କମନଲି ବେସିକାଲି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ତିଲକ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅନେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କେଶରୀ ମରାଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରିଡମ ସେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫେମସ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକର ହେଲା ଫ୍ରିଡମ ଇଜ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସେଲ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କାଷ୍ଟ ଅଫ ଲେଜିନେସ୍ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଲୋଗାନ କଥା ମନେ ରଖ which the following organization announced 16 August 1946 as a direct action day ତାହେଲେ ଡିରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ ହିସାବରେ ଯଦି କୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମୁସଲିମ ଲିଗ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମୁସଲିମ ମେଜରିଟି ଏଟାକୁ ଲାଗିଥିଲା
ଆଉ କିଏ ଲିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 30 ଡିସେମ୍ବର 1906 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପପୁଲାରଲି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଢାକାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ। ଏ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଖାଉଜା ସଲିମୁଲ୍ଲା ଏସବୁ ଆଉ ଦି ଚାରି ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ବେସିକାଲି ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା 1913 ମସିହାରେ ଏ ଲିଗ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। Mahatma Gandhi started the Salt March on 12th March 1930 from 1930 ମସିହାରୁ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କୋଚ୍ ଅଛି କୋଉଠି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ତ ସାବରମତୀରୁ ହିଁ 1930 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ନନ୍ ଭାଓଲେଣ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟକୁ ଲେଡ୍ ନେଇକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି 6 ଏପ୍ରିଲ 1930 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜମାନଙ୍କ ସଲ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଏଟାକୁ ହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ଯେମିତି ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଆଉ ଜେମ୍ସ ପାଭେଲ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଏଟାକୁ କହିଥିଲେ ପୁଅର ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଇଭେନ ମଧ୍ୟ 2005 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି 75 ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ ଡାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଯେମିତି ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1917 ହେଇଥିଲା ହଁ ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। Who among the following was especially active in the non-cooperation movement? Non-cooperation movement जो ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ especially କିଏ ସବୁ active ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ତ ହବନି ହଁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଯାହାକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 1923 ବେଳକୁ। ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସେସନ 1921 ମସିହାରେ ଲିଡରସିପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା which year the first cotton mill Bombay set up in spinning mill? କୋଉ ଇୟରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟନ ମିଲଟା ଯୋଉ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ହିସାବରେ କାମ ଦେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1854 ବେଳକୁ ଠିକ ଅଛି। 1854 ବେଳକୁ ଏଇଟା କାମ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି who among the following was known as the Imperial Bank of India before 1955? ତାହେଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଥିଲା 1955 ପୂର୍ବରୁ ତ ତାକୁ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 30 ଏପ୍ରିଲ 1955ରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା କି ରିନେମ୍ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଜେଏମ୍ କେନିୟସ୍ 1921ରେ। ତାପରେ ଆମାଲଗାମେସନ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମୁମ୍ବାଇ ଏସବୁ ଆମାଲଗାମେସନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କଟା 1921 ହିଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। Which year the year of the Great Divide in the demographic history? ତାହେଲେ ଇୟର ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି 1921 ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରେଟ୍ ଇୟର ଡିଭାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ବେସିକାଲି ପପୁଲେସନ ଗୁଡା ଷ୍ଟେବଲ ନଥିଲେ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଥିଲା ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଡିକ୍ରିଜ ହଉଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ 1 କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।